اقصی کے مینارے پکار رہے ہیں، اللہ اقصی کے در و دیوار پکار رہے ہیں، وہ روتا بچہ، خون میں لہت بچہ پکار رہا ہے، وہ مظلوم عورتیں پکار رہی ہیں، وہ جوان پکار رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الی یوم القیامہ، صدق اللہ العظیم۔ آج شہر کراچی میں شاہراہ فیصل سے لے کر پریس کلب تک ایک عظیم الشان مارچ اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، اور مارچ کرتے ہوئے لوگ وہاں سے پریس کلب تک آئے۔ ایک بڑی اور وسیع تعداد میں لوگوں نے اس مارچ میں حصہ لیا، اور یہ تحفظ اور اظہار فلسطینی اظہار یکجہتی فلسطین یہ مارچ تھا جو یہاں تک آیا۔ میں اس پر تمام دوستوں کو، ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو آج یہاں آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، ہماری صحافی برادری کے لوگ یہاں کھڑے ہیں، میری اس بات کو غور سے سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ بات کہتے ہیں کہ جب طاقت نہیں تھی تو ان سے کیوں ٹکرائے ہیں۔ میں انہیں یہ بات واضح بتانا چاہتا ہوں کہ پہل مسلمانوں نے نہیں کی ہے، پہل آج اور کل اور پرسوں نہیں ہوئی ہے، پہل 50 سال پہلے ہوئی تھی۔ پہل 50 سال پہلے ہوئی تھی جب فلسطین میں یہودی داخل ہوئے تھے۔ پہل 50 سال پہلے ہوئی تھی جب یہودیوں نے فلسطینیوں کے زمین پر قدم رکھا تھا۔ پہل 50 سال پہلے ہوئی تھی جب غاصب وہاں داخل ہوئے تھے۔ پہل 50 سال پہلے ہوئی تھی جب انہوں نے وہاں قیام کر کے ان فلسطینیوں کو روکنے کی کوشش کی اور ان پر ظلم و ستم شروع کیا تھا۔ اس وقت پہل ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ رد عمل ہے، اور رد عمل کے طور پہ ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطینی حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطینی اقصی کی جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطینی بیت المقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطینی سرزمین انبیاء کی جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطینی تمام مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ جو پہل کہہ رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ پہل اس نے کی ہے جس نے اس سرزمین میں داخل ہوئے ہیں۔ دوسری بات، یہودی وہاں پر اپنی پوری طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ تمام قوانین کو اپنے پاؤں تلے روند رہے، وہ عالمی قوانین کو بھی اپنے پاؤں تلے روند رہے۔ عالمی قوانین کہتے ہیں، انسانیت کے قوانین کہتے ہیں بچوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، آبادیوں پر بمباری نہ کی جائے، رہائشی علاقوں میں جنگ شروع نہ کی جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اقوام متحدہ سمیت ان تمام لوگوں سے جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے، حماس جنگ لڑ رہا ہے، ان کے ہیڈ کوارٹرز میں حماس جنگ لڑ رہا ہے، ان کے فوجیوں کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہا ہے، ان کے جنگجو لوگوں کے ساتھ اسرائیل بمباری کر رہا ہے، فلسطین کے مکانوں پر وہ بمباری کر رہا ہے، فلسطین کی بستیوں پر وہ بمباری کر رہا ہے، غزہ آبادیوں پر، اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ ہسپتال میں بمباری کی گئی، کل کی رپورٹ ہے، ہسپتال میں دوبارہ بمباری کی گئی، الشفا ہسپتال کے اندر بمباری کر کے وہاں ہزاروں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ ہزاروں لوگ وہ ہیں جو اپنی اپنی بستیوں سے نکل کر ہسپتالوں میں آئے ہیں۔ ہسپتال میں کون آیا ہوا ہے؟ ہسپتال میں زخمی ہے۔ ہسپتال میں کون آیا ہوا ہے جو موت و حیات کی کشمکش میں ہے؟ ہسپتال میں اسلحہ نہیں رکھا جاتا، ہسپتال میں بارود نہیں رکھا جاتا،
अस्पताल में बम नहीं रखना चाहता। मैं इन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूँ, जहाँ हथियार मौजूद नहीं है, जहाँ जवान मौजूद नहीं है, जहाँ सेहतमंद मौजूद नहीं है, वहाँ तुम्हारी बमबारी बता रही है, वहाँ तुम्हारी जंगी हालत बता रही है कि तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। तुमने इंसानियत को पामाल किया, तुमने इंसानी हुकूक को पामाल किया। मैं पूछना चाहता हूँ, वह इंसानियत के नाम पर बनने वाली तंजीमें, जमातें और मुल्क कहाँ है जो कहते हैं हम इंसानियत की बात कर रहे हैं? यूक्रेन के लोगों की बात करने वालों, फलस्तीन की बात करने से तुम्हारी ज़बानें गुम क्यों हो जाती हैं? तुम किसी दुनिया में एक बच्चे के मरने पर शोर मचाने वालों, हजारों बच्चे फलस्तीन में तब तोड़ गए, तुम्हारी ज़बानें बंद क्यों हैं? वो माए जो अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए दुनिया से रुखसत हो गई, वो बाप जो अपने बच्चों को अपने गोद में रखे हुए बच्चों की रूहें कब्ज़ हो रही है। इंसानियत कहाँ है? और एक बात और कहना चाहता हूँ, इसराइल ने मुआहिदा किया था और मुआहिदा उर्दन हुकूमत से किया था और ये तय हुआ था और ये मुआहिदा 1967 का था। वो मुआहिदा ये का कि इस मस्जिद के अंदर इबादत सिर्फ मुसलमान करेंगे, ईसाइयों और यहूदियों को इजाजत होगी सिर्फ सियाहत की, वो भी 5 दिनों में सिर्फ 4 घंटे होंगे जिसमें वो सियारो सियाहत के लिए आएंगे। लेकिन परसों की बात है, मुसलमानों को निकाला गया, वहाँ यहूदियों को इबादत के लिए लाया गया। ये मुआहिदा उर्दन तोड़ दे, ये अक़वाम मुत्तहिदा की बात न माने, ये इंसानियत चार्टर्स के खिलाफ काम करे, ये इंसानी हुकूक को पामाल करे। बावजूद उसके अमेरिका उनका साथ दे रहा है, फ्रांस उनका साथ दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया उनका साथ दे रहा है। आपके मुल्क में तिजारत करने वाले मैकडॉनल्ड वाले उनका साथ देकर उन्हें खाना मुहैया कर रहे हैं। मैं मुस्लिम मुमालिक से कहना चाहता हूँ, मुमालिक के हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों, अगर अमेरिका ने अपने आप को भूलकर वहां पेश कर दिया है तो मुस्लिम हुक्मरानों, तुम्हें किस चीज ने रोका हुआ है? क्या तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम याद नहीं आता, जिसने एक औरत की आवाज पर सफर किया था, सिंध को फतह कर डाला था, राजा ताहिर को शिकस्त दे दी थी, निहत्ते लोगों के साथ इस सिंध को फतह करके फाते बन गए थे। एक औरत की आवाज पर आज फलस्तीन के हर घर से एक औरत की आवाज आ रही है, एक बच्ची की आवाज आ रही है, बच्चे की आवाज आ रही है, उनकी सिस्कियों की आवाज आ रही है, उनकी आओ की आवाज आ रही है, उनके रोने की आवाज आ रही है। हाँ, चलमी जिस्म नजर आ रहे, फूल की तरह खूबसूरत तड़पते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, उनकी आंखों से बहने वाला लहू नजर आ रहा है, उनके जिस्म से निकलने वाला, उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू नजर आ रहे हैं, उनके जिस्म से निकलने वाली जनाब लहू नजर आ रहा है। दुनिया सारी देख रही है, नहीं बढ़ते हो, कुव्वत का इज़हार क्यों नहीं करते हो? मैंने इस्लामाबाद में कहा था, तुम्हारे असलों की क्या जरूरत है, तुम्हारी फौजों की क्या जरूरत है, तुम्हारी कुव्वत की क्या जरूरत है? अगर मेरा बच्चा तड़प गया, अगर मेरी माँ तड़प गई, अगर पैदा कर, उमर से मोहब्बत करने वाला पैदा कर। अल्लाह अक्सा के मीनारे पुकार रहे हैं, अल्लाह अक्सा के दरो दीवार पुकार रहे हैं, वो रोता बच्चा, खून में लैद बच्चा पुकार रहा है, वो मजलूम औरतें पुकार रही है, वो जवान पुकार रहे। हमास के जवानों, कराची के जवान तुम्हें सलाम पेश करते हैं। तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारे जज्बे को, तुम्हारे बलबले को, तुम्हारे शौक शहादत को, तुम्हारे जिहाद को, तुम्हारे जज्बे को, तुमने इसराइल को दिन में तारे दिखा दिए। और कुव्वत और ताकत को सोचने वालों, कुव्वत और ताकत का
दम भरने वालों, कुव्वत और ताकत पर जीने वालों, हमने रोज़ अव्वल से यानी बदर के मैदान से ये सीख लिया है, ताकत किसी की नहीं है, ताकत मेरे अल्लाह की है। जो ताकत अल्लाह ने दी है उस ताकत से कूदकर हमास ने बता दिया है, कोई बड़े से बड़ा, कोई बड़े से बड़ा ताकत वाला क्यों ना हो, उसे झुकाया जा सकता है। तुम्हें बताना चाहता हूं, इस्राएल के फौजियों के उतरे हुए चेहरे बता रहे हैं, इस्राएली फौज के उतरे हुए चेहरे बता रहे हैं। अस्पताल पर बमबारी बता रही है, मेरे बच्चों का लहू बता रहा है, मेरी मां बहनों का मैदान में डट जाना बता रहा है। इस्राएल की हवाएं उड़ी हुई है, इस्राएल की हवाएं उड़ी हुई है। और मैं आज प्रेस क्लब में तारीख साथ जुमला कह रहा हूं, मीडिया पर पाबंदी है, सारी बातें नहीं आ रही, तुम्हें बता रहा हूं, इस्राएल की फौज पेशाब कर चुकी है, उसकी पत्तूनें गीली हो चुकी है, वो उनकी जिहाद की ललकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे। अस्पतालों पर बमबारी बताती है, तुम होश आवाज खो बैठे हो। जो इस्राएल का साथ देगा वो बच्चों का कातिल है, जो इस्राएल की हमदर्दी कर रहे वो औरतों का कातिल है। वो अमेरिका समेत कोई मुल्क भी है वो इंसानियत के नाम पर दबा है, वो वाशी है, वो दरिंदा है, वो कातिल है, वो दहशतगर्द है, वो तखरीबकार है, वो काबिज है। आज दुनिया ने इन नाम निहाद लोगों के चेहरों से उतरता निकाब देख लिया। ये बच्चों और जवान औरतों के हुकूक की बात करने वाले आज उन सारे हुकूक को पामाल कर रहे हैं। आज कराची में अहले सुन्नत ने इजहारे यकजहती फलस्तीन और तहफ्फुज़ किबला अव्वल मार्च के करके हम हाथ खड़े करके अपनी फलस्तीनों बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, उनकी शहादतों को सलाम पेश करते हैं। हम हमास के जवानों के जज्बों और जिहाद को सलाम पेश करते हैं। हम उस औरत को जो खड़े होकर अज़्म का इजहार कर रही है सलाम पेश करते हैं और उनसे कहते हैं हम कर कुछ नहीं पा रहे लेकिन खड़े हैं, दिल तुम्हारे साथ रखते हैं। हमने कल भी कहा था, आज भी कहते हैं, हमने रॉकेट देने की बात नहीं की, हमने बम देने की बात नहीं की, इसलिए कि हमारे पास नहीं है। कुछ लोगों ने कहा था हम तुम्हें बम देंगे, हम तुम्हें रॉकेट देंगे, वो भी आज इस्लामाबाद में निकले हुए हैं। पूछते हैं तुमसे, तुमने वो बम कहां किए, तुम्हारे वो रॉकेट कहां गए, तुमने अपने ऊपर से पाबंदियां उठवा ली, तुमने अपना काम निकाल लिया, तुमने अपना मतलब पूरा कर दिया, तुमने हमेशा मुसलमानों की पीठ में खंजर बेबस किया। आज भी फलस्तीनियों के खून में तुम्हारा नाम भी शामिल है, उनके कत्ल में तुम्हारा नाम भी शामिल है। हमारे पास कुछ नहीं था, हम कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, हमारी जान है 100 हाजिर है, हम अपनी हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं, इजाजत दीजिए, रास्ता दीजिए। हम जाने के लिए सिर्फ तैयार नहीं है, हम मस्तरब हैं, हम परेशान हैं, हम मुश्ताक हैं, हम इंतजार में हैं, हम शिद्दत में हैं। इजाजत दीजिए, हम फलस्तीनी बहनों के आंसू पूछने जाना चाहते हैं, हम बच्चों को अपनी गोद में उठाने के लिए जाना चाहते हैं, हम मुजाहिदीन के हाथ बाजू बनना चाहते हैं, हम उस सरजमीन पर जाकर बैतुल मक़दस के लिए अपने आप को पेश करना चाहते हैं। इजाजत तुम दे देना, 5 लाख नौजवान उनकी हिफाजत के लिए हम देंगे इंशाअल्लाह। कायद तेरे हुक्म पर, कायद तेरे हुक्म
लब्बैक लब्बैक लब्बैक। 17 ममालिक ने, दुनिया भर की अक्सरियती ममालिक फलस्तीन के मजलूमों के साथ खड़े हैं। 17 मुल्क इसराइल के साथ खड़े हैं और उसमें एक इंडिया भी है जो इसराइल के साथ खड़ा है। इंडिया को इल्म होना चाहिए, तुम्हारे मुल्क में अक्सरियत में मुसलमान बसते हैं, यहूदी नहीं बसते। कल तुम्हारे लिए कोई परेशानी होगी, मुसलमान काम आएंगे, यहूदी नहीं आएंगे। तुमने यहूदियों की हिमायत करके, इसराइलियों की हिमायत करके हिंदुस्तान में बसने वाले उन मुसलमानों से गद्दारी की है, उनके जख्मों पर नमक चढ़ा है। इंशाअल्लाह इसका बदला तुमसे लिया जाएगा। हम पाकिस्तान के मंदूब की गुफ्तगू को सराहते, तायीद करते। मुनीर अकरम ने जो बात कहा हम उसकी तायीद करते हैं। फलस्तीनियों के हक में पाकिस्तान की रियासत जो कदम उठाएगी, हम रियासत के शाना बशाना इंशाअल्लाह अजीज उसमें हिस्सा जरूर डालेंगे। सवाल पैदा होता है, मौलाना साहब हुकूमत रास्ता नहीं देती, रियासत हुक्म नहीं देती, हमें जाने का कोई तरीका नहीं मिलता, हम क्या करें? मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं, दो काम कर सकते हैं। एक, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अपनी हर नमाज में फलस्तीनियों के लिए दुआ कीजिए, कुनूत नाज़िला का एहतमाम कीजिए, फलस्तीनियों से मोहब्बत का इजहार कीजिए, इसराइलियों से नफरत का इजहार कीजिए। ये मोहब्बत और नफरत का पता कैसे चलेगा? ये उस वक्त चलेगा जब हम देखेंगे ये खाने की चीज इसराइल की है, हम नहीं खाएंगे। पीने की चीज इसराइल की है, हम नहीं पिएंगे। मैकडॉनल्ड में जाना है, हम नहीं जाएंगे। फला चीज खरीदनी है, हम नहीं खरीदेंगे। ये कहकर अपने बच्चों को बताओ, अपने घरों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, ये सब चीजें यहाँ बिकने के बाद इसका सरमाया फलस्तीन के मुसलमानों पर खर्च हो रहा है, बमबारी की जा रही है। खुदारा कहीं ऐसा न हो क़यामत के दिन उन कातिलों की सफ को तलाश किया जाए, हम भी कहीं सामने नजर ना जाए कि ये भी हिस्सा बने थे। बताओ इन अशिया का बाइकाट करोगे नहीं करोगे? सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, अमली तौर पर इस्राइली मसनूआत का बाइकाट होगा। औरों को भी बताओगे, ये पैगाम फैलाओगे, इसकी बदमाशी के पीछे सरमाया है और सरमाया कहीं और से नहीं कमाता, ये मुसलमानों से कमाता है। हम अपने सरमाए पर तुम्हें बदमाशी नहीं करने देंगे। भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, लेकिन मदद हमदर्दी हमारी इसराइल से नहीं फलस्तीनियों से होगी। इसराइल की हर मसनूआत का बाइकाट होगा या नहीं होगा? ये पैगाम फैलाओगे, ये पैगाम पहुंचाओगे, गली गली इसको आम करोगे, बाइकाट वाली मुहिम को तेज करोगे, फलस्तीनी मुसलमानों की मदद करोगे। अपनी अज़म जवान रखें, अपने घरों में जिहाद का बाम रखें। हुजूर ने फरमाया जिहादु माज़िल इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। खुशखबरी है तुम्हें, जिहाद जारी है, जिहाद जारी है, जिहाद जारी था, जिहाद जारी रहेगा। और काफिर को सबसे बड़ी तकलीफ जिससे है वो क्या है? वो क्या है? सबीलुना 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 तरीकुना तरीकुना सबीलुना सबीलुना तरीकुना तरीकुना। जज्बा जिहाद को बेदार रखते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज फलस्तीनियों की हर तरह की हिमायत जारी रखी जाएगी। ये सिलसिला भी रुका नहीं है, यहाँ तक हम पहुंचे। आइंदा आने वाले दिनों में जो भी लाएमल होगा उसका इजहार भी किया जाएगा। फलस्तीनियों की मदद के लिए, उनके साथ ताउन के लिए
آپ کے ہاں لوگ موجود ہیں، ان سے تعاون کیجئے. میں نے پیغام دیا ہوا ہے 5,000 روپے ایک گھر اور 1,000 روپے ایک فرد اپنی طرف سے یہ ادا کر کے ان کو تقویت دینے کے لیے اپنا حصہ اس میں ضرور ملائیے گا. میں ہر طبقے سے کہتا ہوں، کوئی حکمران ہے تب، سپاہی ہے تب، فوجی ہے تب، بیوروکریٹ ہے تب، عالم ہے تب، اور تاجر ہے تب، اور پروفیسر ہے تب، اور دانشور ہے تب، میرے صحافی بھائی وہ تب اس بات کو اٹھائیں، اس بات کو پھیلائیں، شرم ڈرائیں مت کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. یہ بھی بتائیں کہ اسرائیلی فوجی مر رہے ہیں. اور اگلی بات، آخری بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے حوصلوں کے لیے، توجہ ہے سب کی میری طرف. آپ نے فلسطین کی کسی خاتون کا کوئی انٹرویو سنا ہے جو بچے کی لاش پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہو حماس نے پنگا کیوں لیا تھا؟ آپ نے فلسطین کے کسی بوڑھے کی یہ کمنٹس دیکھے ہیں جس نے یہ کہا ہو کہ حماس نے پنگا کیوں لیا تھا؟ آپ نے 5 بچوں کی ماں کو یہ کہتے جو 5 بچے دنیا سے رخصت ہو گئے یہ کہتے سنا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہم مر گئے ہیں، ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے، ہم نے جہاد چھوڑی ہے؟ سنا ہے؟ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے جسم پر سہ رہے ہیں، وہ تو ڈٹے کھڑے ہیں، تمہاری ہوائیں کیوں نکل رہی ہیں؟ جن پر سب کچھ ہو رہا ہے وہ تو ڈٹے کھڑے. چھوٹے چھوٹے بچے اسپتال میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے، الجہاد الجہاد کہہ رہے. مسلمانوں تمہارے سر فخر سے بلند ہونے چاہیے، تمہارے سر فخر سے بلند ہونے چاہیے. دنیا کو بتاؤ، اسرائیل کے لوگوں، امریکہ کے لوگوں اور امریکہ کے پیسوں پر پلنے والوں، تم تو ہمارے ایک بچے کو بھی جھکا نہیں سکے. میرا بچہ خون میں نہا کر بھی الجہاد کہہ رہا ہے، میری ماں لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کر الجہاد کہہ رہی ہے، میری بہن بھائی کے چہرے پہ نظر رکھ کے الجہاد کہہ رہی ہے. میرے پورے فلسطین میں اپنی بلڈنگ تباہ ہونے کے بعد بھی الجہاد کہہ رہے. ان کے عزائم میں کمی بیٹھا ہوا ٹی وی پر اینکرز کی ہوا کیوں نکل رہی ہے؟ چینل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے نیچے سے بدبو کیوں آ رہی ہے؟ تمہاری شور سے تمہاری حالت خراب کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں، اتنے سارے ہیں. ڈٹ کر بتایا ہے مسلمان ڈرا نہیں کرتا. عالمی دنیا کو فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے. مسلم ممالک کو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اعلان کرنا چاہیے. آخری پیغام تمام ملک کے مسلمانوں سے، اگر تمہاری اور ہماری حکومتیں نہیں جاگتی تو ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنی حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے. آئیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اقصیٰ کی فتح کے لیے ہمیں قدم آگے بڑھانا چاہیے. اس عزم کے ساتھ، اس مطالبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی اور شکست کفر کی ہوگی. یہودی کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے. اور میں امریکہ کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں تمہارا تعلق عیسائی مکتبہ فکر سے ہے، عیسائی مذہب سے ہے، اور یہودی عیسائیوں کے بھی خلاف ہے. ابھی 4 دن پہلے کی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں اس عبادت خانے سے مسلمانوں کو بھی نکال دیا گیا اور عیسائیوں کو بھی نکال دیا گیا، اور عیسائی بھی نکل گئے، یہودی اندر گئے ہیں. یہودی کسی کے نہیں ہیں. تمام دنیا کے انسانوں کو یہودیت کے خلاف سراپا احتجاج ہونا چاہیے اور متحد ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میں عیسائیت کو بھی دعوت دے رہا ہوں، میں دیگر مذاہب کو بھی دعوت دے رہا ہوں. اس یہودی کو جس کے اندر سوائے شرارت کے، سوائے شر کے، سوائے نقش عمل پیدا کرنے کے اور کوئی چیز نہیں ہے، ان کے خلاف ہم سب کو سراپا احتجاج بن کے اس کا راستہ روکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، حامی و ناصر ہو. ہمیں اللہ تعالیٰ دین مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات چاہتے ہوئے ایک تو پرچم لپیٹ کر جائیں گے، دوسرا جہاں آپ کو رستے میں مسجد نظر آئے گی، آپ نماز مغرب ادا کریں گے، اس کے بعد آپ اپنے گھروں کو جائیں گے. کسی قسم کی بد نظمی جیسے آتے ہوئے کوئی نہیں ہوئی،
جاتے ہوئے بےگی ہوگی اور نماز کسی صورت میں آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مفتی رب نواز صاحب دعا